ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 3 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 280 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ओडिशा दा बालासोर समा 2 जून करीब शाम 7 वजे एओ वक्त सी जदों सैकड़े जाना लीहां तो उतर गईयां अते 3 ट्रेनां दे टकराउण दे नाल 261 लोकां दी जान चली गई है जदों कि 900 फट्टड़ होए ने। रेलवे दे मुताबक 700 दे करीब लोग हस्पताल विच भर्ती करवाए जा चुके ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना वाली थां दा जायजा लिया। ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਪਹੁੰਚੇ। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਾਲਾਸੋਰ ਦੇ ਬਹਾਨਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਚੇਨਈ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤਪੁਰ ਹਾਵੜਾ ਦੁਰੰਤੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਹਾਨਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਖੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯਸ਼ਵੰਤਪੁਰ ਹਾਵੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਡੀਰੇਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਡਿੱਬੇ ਦੂਜੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਲਟੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਚੇਨਈ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਗੀਆਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਮਾਲ ਗਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਗੀਆਂ ਮਾਲ ਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ गईं। समय मैं जहां खड़ी हूं ये ट्रेन कल तक इस ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन अभी न तो जमीन में है और न ही हवा में है। किस तरह से ये बोगी उड़ी हुई है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से जमीन से कम 10 फुट ऊपर जाकर गिरी है और ये एक बोगी है, इधर दूसरी बोगी है, उधर तीसरी बोगी है। आसपास का पूरा इलाका, बालासोर का ये इलाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट इसलिए है क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे सबको लगातार जोड़ता है। इसी रास्ते से मुंबई के लिए ट्रेन जाती है, इसी रास्ते से ट्रेन जाती है चेन्नई के लिए और बहुत सारे ऐसे यात्री इन ट्रेन में होते हैं, स्पेशली जो अपना इलाज कराने जाते हैं। 2 कॉन्सुलेट्स ने इस पर अभी अपनी चिंता भी जाहिर की है, एक बांग्लादेश और दूसरा चाइना, दोनों इस पर नजर लगाए हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, मेडिकल टूरिज्म का भी हिस्सा होते हैं। उसके अलावा यहाँ इलाज कराने के लिए वेल्लोर तक जाते हैं चेन्नई की ट्रेन में। रेलवे बोर्ड ने घटना बारे जानकारी दिंदिया दस्सिया कि 1257 यात्री रिजर्व कोरोमंडल एक्सप्रेस विच बैठे सी, जदों कि 1039 रिजर्व पैसेंजर यशवंत एक्सप्रेस विच सी। अब लाइन विच कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड तो आ रही सी ते स्टेशन ते रुकना नहीं सी, जदों कि डाउन लाइन विच यशवंत एक्सप्रेस आ रही यशवंतपुर तो हावड़ा वाल जा रही सी। कॉमन लूप विच मालगड्डी खड़ी सी। ग्रीन सिग्नल कोरोमंडल एक्सप्रेस नूं मिली सी। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी तो उतर गई ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਿੱਬੇ ਮਾਲ ਗਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਕੁਝ ਡਿੱਬੇ ਯਸ਼ਵੰਤਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਦਾ ਡੀਰੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। शनिवार सवेरे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना वाली थां ते पहुंचे। रेल मंत्री ने घटना की जांच के आदेश भी दिते ने। परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है
जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे। हर पासे मौत दा मातम है। ट्रेन विच अंदर दा हाल देखिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना भयानक है। ये एक बोगी है जो पटरी से नीचे उतरी हुई है, और ये दूसरी बोगी है, वो S6 है, ये S5 है, वो पेंट्री कार है उसके आगे वाली। और ये इस बोगी में यहाँ पर बिना पकड़ के चलना, सिर्फ 12 घंटे हुए इस ट्रेन को, इतनी धूल जम गई है यहाँ पर। यहाँ चलना मुश्किल है क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा, पूरी ट्रेन टेढ़ी है इस समय। और ये देखिए, मैं आपको जो बार बार कह रही हूँ कि क्या स्थिति है। सब सामान छोड़कर स्लीपर क्लास में तो वैसे भी संख्या ज्यादा होती है पैसेंजर्स की, यात्रियों की। एक एक सीट पे 6 लोग से ज्यादा ही होते हैं। चप्पलें छोड़कर चले गए हैं, या उस समय कैसे भागे होंगे अपना सामान छोड़कर। देखिए 7 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ है। जब ये घटना हुई है तो 7 बजे का मतलब है कि उस समय खाना खाने का समय होता है कई लोगों का। कई लोग यहाँ पर आसपास के ट्रेन स्टेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ चल पाना बहुत मुश्किल है, मैं इसलिए बार बार पकड़ कर चल रही हूँ, बिकॉज वी आर अनेबल टू होल्ड द बैलेंस ऑफ अ बॉडी। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू दैट। ये दूसरी बोगी है। ये बोगी यहाँ से जो जुड़ी रहती है वो यहाँ से टूट गई है, और टूट कर ये उधर चली गई है। ये दूसरी बोगी है, ये यहाँ पर है। उधर प्रशासन की पूरी व्यवस्था है जिससे लोग यहाँ पर आसपास ना आए, जितना दूर रखा जाए लोगों को सामान्य तौर पर, क्योंकि अब इसकी फोरेंसिक भी होना जरूरी होगा कि आखिरकार हुआ क्या था। फोरेंसिक की टीम्स भी हैं, काम कर रही हैं। खड़ा रह पाना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, जस्ट टू बैलेंस योर बॉडी, टू अंडरस्टैंड ऑन हाउ डिफिकल्ट इट इज, एंड अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर नॉट स्टैंडिंग नॉर्मल। हम लोग सीधा खड़े ही नहीं हैं। आप नॉर्मली अगर चलती हुई ट्रेन में चलते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी तो हम पूरी बैलेंस ही नहीं है ट्रेन का, और उसमें आपका झुकाव एक तरफ हो जाएगा। नॉर्मली आपको टेढ़ा चलना पड़ेगा ये तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मैं आपको कुर्सी की बात बता रही हूँ ना। आप अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो कभी ऐसा थोड़ी होता है कि सीट ही निकल के कहीं और गिर जाए। ये यहाँ की सीट है जो यहाँ साइड में गिर गई। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਸੀ। 3 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ 13 ਬੋਗੀਆਂ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਤਮ ਪਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਘਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੱਫੀ ਤੇ ਭੜਕੇ ਬਿੱਟੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੱਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੀਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 75-25 ਰੇਤੇ 'ਚ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਹੁਣ ਲੋਕ।
ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜੱਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਸੀਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਡੀਜੀ ਬਦਲੋ, ਏਜੀ ਬਦਲੋ, ਬਦਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 75-25 ਰੇਤੇ 'ਚ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਹੁਣ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵੋਟ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੱਫੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੱਫੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ, ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਆਪਦੇ ਸਾਲੇ, ਆਪਦੇ ਜੀਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਰਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਫਾ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। 3 ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਰ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, 2.5 ਘੰਟੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਗਨਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਐਸਆਈ ਖੇਮਚੰਦ ਪਰਾਸ਼ਰ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 64 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 64 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 7A, ਧਾਰਾ 8, ਧਾਰਾ 13, 1B ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਐਸਪੀ ਹਨ ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ,
ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ। ਡੀਲ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਸੰਤ ਗਗਨਦਾਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਜ਼ਰਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸੁਖਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਗਗਨਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 7 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿਆਲਦਾਸ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਦਾਸ ਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਪੀਡੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਖੇਮਚੰਦ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਖੇਮਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਐਸਆਈ ਖੇਮਚੰਦ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। 8 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਸਿੱਖਾਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਐਸਪੀ ਗਗਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ। ਐਸਪੀ ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਐਸਪੀਡੀ ਮੋਗਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਸੈੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ। ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਂਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਈਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਈਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਡਰੋਨ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਨੇੜੇ BSF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਤੇ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰੋਨ ਤੇ ਖੇਪ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 5 ਪੈਕੇਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਖੇਪ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਚ 108 ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 108 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਚੈਕਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ SHO ਤੇ ਹਲਕਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਤ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਕਸਰ ਡਰੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਸਣੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 23 ਮਈ ਨੂੰ BSF ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਰਾਜਪੂਤਾ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੈਣੀ ਰਾਜਪੂਤਾ 'ਚ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਧਨੋਈ ਖੁਰਦ 'ਚ ਡਰੋਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਪੈਕੇਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 28 ਮਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਧਨੋਈ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ BSF ਨੇ ਡਰੋਨ ਡੇਗਿਆ ਸੀ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ 2 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਲ 'ਚ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁਸਤੈਦ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।